안녕하세요, 와인메커 여러분. 자, 에베소서 4장 시작하도록 하겠습니다. Unity in the body of Christ, 그리스도 안에서 하나됨을 제목을 가지고 하도록 하겠습니다. As a prisoner for the Lord, then, 주님을 위한 갇힌 자로서 I urge you to live a life worthy of calling you have received. 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 하여 자, live a worthy, life worthy, 가치 있는 삶을 살아라. 어떤 가치? 네가 받은 부르심에 합당한 가치 있는 삶. 자, observation 볼까요? Every Christian has received calling. 모든 크리스찬은 calling, 부르심을 받았다. Every Christian can live either a life worthy or a life unworthy. 자, 모든 크리스찬은 가치 있는 삶을 살 수도 있고 가치 없는 삶을 살 수도 있다. 다 그러니까 가치 있는 삶을 살으라고 지금 권고하고 있는 거죠. 그러니까 그러면 우리가 부르신 대로 가치 있는 삶을 살고 있는지 없는지 우리가 또 우리 자신을 점검해야 되는 것도 맞네요. 자, 계속합니다. Be completely humble. 자, 가치 있는 삶 중에 첫 번째를 지금 이 humility, 겸손을 가지고 왔어요. Be completely humble and gentle and be patient, bearing with one another in love. 자, Christian must be completely humble and gentle. Christian must bear with one another in love. Life worthy has something to do with others. 자, 가치 있는 삶은 다른 사람과 관계가 있다는 걸 우리가 알 수 있죠. Humble, gentle, patient, bearing one another. 자, 다른 사람과 관계 속에서의 삶에서 가치 있는 삶과 가치 있는 없는 삶. 나는 다른 사람과 관계하지 않는다. 이건 지금 부르심에 합당하다 하지 않다라고 지금 얘기하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 지금 사도 바울은 가치 있는 삶을 살아라 하고 지금 무엇을 권하냐면 겸손해라, 젠틀해라, 사랑 안에서 서로를 용납하라. 지금 이렇게 표현하고 있다는 거죠. 자, make every effort to keep the unity of a spirit through the bond of peace. 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되신 것을 힘써 지켜라. 이제 또 가치 있는 삶 중에 be humble도 있는데 또 한 unity, 하나됨을 지켜라. 하나됨을 지켜라. 평화의 하나됨을 지켜라. 이런 거죠. 한 영 안에서 Christian must make effort to keep the unity of the spirit. The unity of the spirit must be kept through the bond of peace. 자, 영 안에서의 이 unity는 평안의 줄로 통하여 유지되어야 된다. 자, 평안. The bond of peace. 자, 어떤 의미일까요? 여러 가지 해석이 될 수 있겠지만 저희는 여기서는 observation만 하고 해석은 하지 않습니다. 자, they are one body and one spirit, just as you are called to one hope when you are called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is of all and through all and in all. 몸은 하나요. 몸이 하나요. 성령이 하나인 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에 부르심을 입었느니라. 주도 하나요. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 하나님도 하나이신 곧 만유의 아버지시라. 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 자, the unity of the spirit is one Lord, one faith, one baptism. 그죠? Every Christian must have one God and Father. God we have is of all, and God we have is through all, and God we have is in all. 자, one Lord, one faith, one baptism. 자, 이거를 우리가 one이라고 하는 거를 형태를 가져와야 될 건가,
본질을 가지고 와야 될 건가? 이거는 이제 우리가 또 여러 가지 다양하게 생각하겠지만 저는 개인적으로 어떤 하나님이 어떤 이 유니티를 이야기하실 때 unity in the diversity 다양함 속에서의 유니티를 얘기를 하셨을까라고 생각해요. 획일한 유니티를 한 것이 아니라 그렇다고 한다면 이 the one Lord, one faith, one baptism 이것은 어떤 형태적인 그것의 의미가 아니라 본질적인 의미에서의 oneness, unity를 의미하고 있지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 여러분은 또 다르게 생각하실 수 있겠지만 But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. 자, 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 자, grace has been given to each one of us. 은혜는 우리 각자에게 주어졌다. The grace has been given through Christ. 그리스도를 통해서 은혜가 주어졌다. Christ apportioned it. 그리스도께서 할당하셨다. 그렇죠? 나눠주셨다. The grace to each one of us. 우리 각자에게 은혜를 나눠주셨다. 자, that is why it says that when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. 그러므로 이르기를 그가죠 위로 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. There were men who were captives. There were men who were given gifts. 자, 이 말씀은 동일하게 표현된 게 사사기에 나와 있는데요. 제가 이것도 좀 여러분에게 설명을 해주기 위해서 제가 봤는데 사사기 5장 12절에 동일한 표현이 있습니다. Take captive your captives. 바로 사로잡은 자를 끌어갈지어다. 다시 말해서 이 히가 누구냐면 메시아를 이야기를 하고 있다라고 이제 이야기를 할 수가 있죠. 그 정도만 이야기하겠습니다. 너무 깊이 들어가면 또 하니까. What does he ascended means except that he also descended to a lower gently regions. 자, 이 글을 통해서 이 he가 누구냐 메시아라는 것을 우리가 알 수가 있죠. He ascended is the very one. 10절도 마찬가지죠. He who descended is the very one who ascended higher than all heavens in order to fill the whole universe. 내리셨던 그가 곧 하늘 위에 계신 오른 자니 이는 만물을 충만케 하려 하심이라. It was he who had descended. 그는 내려오신 자요. It is he who ascended higher than all heavens. And heavens are plural. 자, heavens 여기에서 표현을 plural을 복수로 표현을 했네요. 복수로 표현했죠. He ascended to fill the whole universe. 모든 우주를 충만케 하기 위해서 올라가셨다. 이 얘기합니다. 자, 계속합니다. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이는 성도를 온전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니. 자, 본문을 봅니다. Christian, observation 봅니다. Christians have been called by God. 그리스도인들은 하나님에 의해서 부르심을 받았고 Christians have different calling. 각자 different calling이 있다는 걸 알았죠? Some to be apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. 자, pastor와 teacher는 동일하게 보여지네요. 그 다음에 Christians have been called for the works of service. 여기서 works of service가 뭘까요? The works of service should be built in the body of Christ. 그 봉사는 그리스도의 몸을 세우기 위함이다.
자, 몸을 세우는 거. 그리스도 몸이 뭘까요? 우리죠. 나중에 이제 나오는데 그 몸을 세우기 위한 거다. 그러면 works of service가 뭔지가 좀 나타나는 거죠. 그렇죠? 자, 여기서 works of service는 반드시 그 몸을 세우기 위한 서비스여야 되는데, 여기서 몸은 우리 그리스도 안에 있는 지체들을 세우기 위한 건데, 지체들을 세우는 데 있어서 무엇일까요? 여러분, 그게 무엇인지 여러분 분명히 발견하면 좋겠습니다. 그래서 works of service가 모두가 부르심을 받았는데, 그 works of service를 위해서 부르심을 받았는데 각자가 해야 할 일이 무엇일까? 여러분, 이거는 중요한 거니까 그 works of service는 나는 어떤 부분을 부르심을 받았는지 세우게 하기 위해서. 자, 또 봅시다. The body of Christ must become mature. 그리스도의 몸은 성숙해져야 된다. The maturity is to attain the whole measure of the fullness of Christ. 그리스도의 분량까지 충만하게 이루어지는 것이 성숙이다. 제가 이것도 뭐냐면 하나님의 아들로서 자녀로서 되는 그 분량이 바로 충만한 분량이다 라고 하는 거를 제가 주석에서 좀 본 것 같아요. 하여튼 중요한 것은 뭐 주석이 중요한 게 아니라 우리는 observation 그대로 그리스도의 충만한 가운데까지를, 그리스도가 충만한 가운데를까지 이르는 것이 성숙이다. 그러면은 그리스도가 우리 안에서 충만하다는 건 뭘까요? 그리스도의 생각과 그리스도의 마음, 그리스도께서 우리에게 하신 모습, 그 모든 전체가 우리 가운데서 드러나는 것이 바로 성숙이다 라고 이 얘기를 하면 되겠죠? Then we will no longer be infants and tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheme. scheming. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 여기서 보면 there are some people who are like infants. 자, 어린아이 같은 사람이 있다는 것을 분명히 이야기하고 있네요. 자, 그러면 어린아이 같은 사람은 어떤 사람이냐? The infants are moving by deceitful teaching. 자, 속인 것 같은 티칭에 의해서 움직이는 사람. 여러분, 그래서 제가 지금 제가 와인메이커가 여러분에게 지금 하려고 하는 것이 뭐냐면, 여러분이 스스로 말씀을 관찰하고 그 관찰된 말씀 위에 rooted, 뿌리 박히기를 바라는 마음에서 이렇게 말씀을 관찰하는 훈련을 하는 겁니다. 왜 그러냐면, 우리는 그렇지 않으면 우리는 인fan트처럼, 어린아이처럼 toss and back, 여기 왔다 저기 왔다, 뭐에 의해서 by deceitful teaching, 사람의 가설, 생각, 철학, 이거에 의해서 우리는 풍조, 이런 거에 의해서 우리는 요동치거든요. 그런데 우리를 요동치지 않게 할 수 있는 방법은 what the Bible says. 뭐 성경이 무엇을 얘기하고 있느냐? Unless you know how to observe the words itself. 하나님의 말씀을 그 자체로 여러분이 관찰해낼 수 없으면 여러분은 항상 moving, 움직이게 된다는 걸 얘기를 하는 거죠. 자, instead of speaking the truth in love, 사랑 안에서 진리를 말하는 것 대신에 we will all things grow up into, 자, 그 대신에 이렇게 왔다 갔다 할 것이 아니라 사랑 안에서 진리를 말하고 we will in all things, 모든 면에서 그리스도 안에까지 성장하는 것. Who is head, that is Christ. 머리이신 그리스도까지 성장하는 것. 오직 그리스도 안에서 범사에 그에게 자랄지라. 그의 머리니 곧 그리스도라. 자, Christian must speak the truth in love. 크리스찬은 사랑 안에서 진리를 얘기해야 된다. 여러분, 여기가 참 어렵죠. 진리. 자, 진리를 얘기해야 된다. Christian must grow up into him in all things.
모든 것에 그리스도까지 성장해야 된다. Christ is the head of all believers. 모든 믿는 자의 머리이다. Speak the truth in love. 사랑 안에서 진리를 얘기해야 된다라고 얘기하는 거. 여러분, 이게 바로 우리의 가까운 동성애 문제도 마찬가지죠. 그들의 삶 모습 얼마나 안타깝습니까? 그럼에도 불구하고 우리는 we have to speak the what the Bible says. 하나 성경이 이야기하는 것을 이야기하지 않을 수가 없다는 거죠. 그런데 우리는 그들에게 이야기할 때 어떻게 이야기해야 된다고 얘기합니까? In love. 사랑 안에서. 사랑 안에서 진리를 이야기해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 문제는 진리만 얘기하고 사랑이 없기 때문에 문제가 되는 거죠. 자, 16절 봅니다. From him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. 자, 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 각 지체 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하여 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 자, Christians are joined together. Christians는 모두 다 묶여 있고 함께 있다는 거죠. Every Christian has individual parts to make a grow. 모든 크리스찬이 각자 개인의 부분이 있다는 거죠. 성장, 이 몸을 세우기 위해서 and build the body in love. 사랑 안에서 그 몸을 세운다. 자, 모든 크리스찬 그렇다고 한다면 church goers, 교회만 주일날만 가는 사람들은 자기 역할을 하고 있는 건가요? 우리가 한마디로 속단할 수 없지만 여러분이 혹시 처치 고어면 교회만 가는 사람이라면 반드시 여러분의 삶의 영역에서 여러분의 파트, 역할을 분명히 하고 있다라고 저는 믿고 싶습니다. 꼭 교회 안에서의 파트만 있는 건 아니잖아요. 그죠? 교회 밖에서도 있습니다. 근데 우리가 교회 안에 들어오면서 밖에 영역을 해야 된다는 거는 우리가 바디에서 서로 encourage each other, 서로 용기를 주고 서로 힘을 합고 서로를 위해서 기도해 줄 수 있기 때문에 우리가 이 교회 바디 안으로 들어와야 되는데요. 오늘처럼 팬데믹 시대에 또 교회에서 많이 못 모이는 경우도 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 우리의 파트를 해야 되는 거는 교회 밖에서도 그러면은 교회 밖에서 하는 일에 있어서 그러면 우리가 막 교회 밖에서 예수 그리스도를 만을 주장하고 막 해야 됩니까? 뭐 성경만 읽고 있어야 됩니까? 막 길거리에서 찬양을 해야 됩니까? 이런 거를 얘기를 하는 게 아니라요. 저는 여러분이 하나님께서 우리 그리스도인에게 가르쳐 주신 가치, 그렇죠? 우리 그 교리 시간에 속성을 얘기하고 있는데 아직 비공유적 속성은 아직 안 들어갔는데 하나님께서 우리에게 넣어주신 보편적 가치, 그 보편적 가치를 실현해내는 것도 저는 바로 여러분의 individual part, 여러분의 개인적인 부분을 감당하고 있다. 그래서 그리스도인으로서 그 보편적 가치를 여러분의 삶의 영역 가운데서 충실하게 해내는 것 역시 저는 individual part를 하고 있다라고 저는 개인적으로 생각합니다. 여러분은 동의하지 않으실 수 있습니다. 여러분은 또 여러분 나름대로 생각하실 수 있는데 저는 바로 C.S. 루이스도 그런 얘기를 하죠. 우리 안에 있는 도덕적 법, 그 가치만 우리 학생들에게 가르쳐도 세상은 달라진다 라고 얘기하는 부분 제가 기억나는데 우리가 하나님께서 우리에게 주신 그 보편적 가치를 우리 삶의 영역 속에서 실천하기만 해도 우리는 우리의 인디비듀얼 각 개인의 부르심의 역할을 지금 감당하고 있지 않나 저는 개인적으로 생각해 보았습니다. Okay, verse 17. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in futility of their thinking. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 자,
observation 볼까요? Paul warns us not to live as a Gentile. 자, 이방인처럼 살지 말기를 경고했습니다. Gentiles live in the futility of their thinking. 자, 그들의 생각에 허망한 곳에서 살고 있다. 자, 젠타일의 목표는 뭘까요? 세속적인 풍조와 가치, 또 그들의 헛된 철학과 가설, 여러분 많죠? 여러분 수도 없이 말씀드립니다. 나중에 또 이 문제도 또 다른 데서 다루지 않을까 생각합니다. 자, 계속합니다. They are darkened in their understanding and separate from the life of God because of their ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다. 자, Gentiles are darkened in their understanding. 그들의 이해에 있어서 어두워져 있다. Gentiles are separate from the life of God. 하나님의 삶의 방식에서 분리되어 있다. Gentiles are ignorant because of their hardened heart. 그들의 강팍함 때문에 그들은 무지에 있다. 젠탈만 그런가요? 여러분, 하나님의 말씀을 잘 읽지 않는 크리스찬이라고 스스로를 고백하는 사람들도 굉장히 ignorant하다, darkened, 어두워져 있다 라는 거를 같은데 여러분은 어떠시나요? 저는 그런 것 같습니다. 여러분 저하고 동의하지 않으셔도 괜찮습니다. 제가 이제 여러분과 함께 observation 하면서 제 생각을 잠깐 나누는 건데 괜찮지요? Okay. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with the continual lust for more. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕함에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 자, Gentiles lost all sensitivity. 감각을 잃어버리게 됐다. Gentiles have given themselves over to sensuality. 자신을 감각에서 sensuality, 방탕함, 이 감각에 의존하는 삶으로 넘겨줬다라는 뜻이죠. The Gentiles indulge every kind of impurity. 모든 더러움의 종류에 줄물되어 있다. Gentiles indulge in with continual lust. 계속적인 lust. 욕망에 사로잡혀 있다. 여러분 여기서 이 젠타일이라고 얘기했는데요. 이 당시를 이야기를 하고 있습니다. 이방인. 여기에서 젠타일을 혹시 이제 에베소서에서는 이제 젠타일을 이방인이라고 얘기하고 있는데 그때 당시에 젠타일의 모습이었던 것 같아요. 그런데 혹시 우리 자신이 센시티브 이런 모습으로 살고 있습니까? 그렇다면 우리는 젠타일이라 라고 할 수 있겠죠. 크리스찬이라고 고백하면서 우리의 삶이 이렇게 되어 있다? 그러면 우리는 다시 한번 생각해 봐야 하지 않을까요? 제 생각입니다. 역시 제 생각이었습니다. You however did not come to know Christ that way. 그럴 오직 너는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였으니 surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을진데 Christians are different from Gentiles. Christians heard of Jesus. Christians were taught. Christians heard of the truth in Jesus. 자, 여러 가지 있습니다. 자, 여기에서 지금 젠타일과 이제 크리스천과 이 그룹을 지금 병행해서 지금 다른 점을 지금 파울이 이야기하고 있는데요. 자, 크리스천을 누구로 이야기하고 있냐? 그리스도. 진리에 따라 그리스도에 대해서 복음을 들은 자. 그리고 그리스도 안에서 taught, 훈련된 자. 그래서 taught, 가르침을 받은 자라고 그러는데 이걸 아마 제가 헬라어 본 사전을 보면은요. 이렇게 뭐 지식적인 의미에서의 가르침을 받은 자 그런 의미는 아닙니다. 자,
계속합니다. You are taught and with regard the former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, and to be made new in attitude of your minds, and to put on new self, created to be like God in true righteousness and holiness. 저희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 옛사람을 벗어버리도록 taught, 가르침을 받았다는 거죠. 오직 성령으로 새롭게 되어 이 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. Christians were taught to be made new. Christians were created to be like God. There's one old self and new self in us. We must learn to put off the old self and put on new self. 자, 이렇게 차이가 있군요. Gentile과 Christians. So we have to put a new self on us. 우리는 새로운 것을 입어야겠죠. Therefore, each one of us must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor for we are all the members of one body. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니다. Putting on yourself is to put off falsehood and speak truthfully to our fellow Christians. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Do not give the devil a foothold. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 자, Christian must not sin in anger. Anger is the way to give the devil a foothold. 크리스찬은 분노 가운데 죄를 짓지 말아야 된다. 그리고 분노는 이 악에게 the foothold를 내주는 것이다. C.S. 루이스도 이런 얘기를 한 것 같은데요. 우리가 죄를 짓는 것은 마귀에게 우리의 고지를 내어주는 것이다. 고지를 내어주는, 유리한 위치를 내어주는 것이다. 근데 지금 사도 바울은 그 고지를 내어주는 것이 뭐냐? 바로 분노다. 여러분, 혹시 짜증 잘 내시는 분 있으십니까? 막 조그만 일에도 짜증을 잘 내시는 분. 그거 정말 훈련하십시오. 앵거 다음에 짜증 전에 앵거가 짜증이 있지 않습니까? 짜증을 잘 부린다는 거는요, 쉽게 마귀에게 틈을 내준다라는 거를 우리가 거기에서 짜증보다는 오히려 짜증이 날 때 오히려 그 말 자체를 바꾸십시오. 감사로 바뀌십시오. 그러면 어느덧 여러분에게 이 짜증이라는 것이 별로 없어요. 그렇습니다. You must still no longer. 도둑질하는 사람이 있었나 봐. You must still no longer must walk doing something which has been stealing. Useful within your own hands, that he may have something to share with those in need. 도적질하는 자는 다시 도적질 말고 돌이켜 빈궁하는 자에게 구제할 것이 있기 위해 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 여러분, 도적질의 형태가 그 시대마다 다 다르다는 거 아십니까? 또 이 삶의 수준의 레벨마다 또 영역마다 이 도둑질하는 방법이 다르다는 거. 배고픈 자는 빵을 훔치게 되지만 또 금융을 만지는 자는 또 금융에 또 도둑질하는 방법이 다르고요. 학문을 하는 자도 도둑질하는 방법이 다르죠. 여러분, 도둑질에는 다양한 형태와 방법이 있습니다. 근데 이 사도 바울은 뭐라고 하냐면 You must not steal no longer. 도둑질하지 말라는 거죠. 그 얘기하고 나니까 저도 왠지 뭔가 찔리는 게 있는 것 같은데, 여러분, 우리 찔리는 거 다 하나님 앞에 고백합시다. 그리고 그거를 멈추도록 해야 되지 않을까. Christians must not steal. Christians must walk something. Christians must walk to share something with those who are in need. 자, 항상 다른 사람과 나누기 위해서 뭔가 일을 해야 된다라고 지금 사도 바울은 얘기하고 있습니다. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building us up according to their needs, and it may benefit those who listen.
자, 무릇 더러운 말은 입에 밖에 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자에게 은혜를 끼치게 하라. Christians should talk about what is helpful. Christians should speak for building others up. Christians should benefit those who listen. 이건 기본이죠. 기본이죠. 오케이. And do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 그 수학의 날까지 인치심을 받았느니라. Christian must not grieve the Holy Spirit of God. The Christian was sealed with the Holy Spirit of God for the day of redemption. 여러분 그거 아십니까? 그리스도 안에서 그리스도의 자녀된 자는요. 좀 하나님 안에서의 성령을 슬프게 하는 자는 우리가 불편함을 느낀다는 거죠. 세상적으로 이야기하면 이것은 conscious, 양심이라고 얘기하는데 우리 특히 그리스도인의 영을 받은 자는 이게 굉장히 여기에 sensitive하다는 걸 알 수가 있죠. 조금만 우리가 말을 거칠게 해도 또 우리의 마음 가운데 동기가 별로 좋지 않아도 우리는 언제든지 불편함을 느끼는 이유는 왜냐하면 is that time that the Holy Spirit grieves. 그게 바로 성령이 근심하는 시간이다 라는 것을 여러분이 같이 우리 함께 생각했으면 좋겠습니다. 그래서 get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 모든 것 악의를 함께 버리고. So Christians must get rid of all negative characters. Be kind, compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ for God forgave. 서로 인자하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희 용서하심과 같이 하라. Christians must be kind and compassionate to one another. Christians must forgive each other. 여러분 사람에게는요 각자 캐릭터가 있지요. 어떤 사람에게는 좀 부드러운 성품을 가진 사람이 있으나 어떤 사람은 좀 묵뚝뚝한 성품을 가지고 있습니다. 물론 부드러운 성품은 왠지 하나님 왠지 막 정말 be kind 좀 친절하기가 쉽고요. 좀 젠틀하기도 쉽고 그러나 묵뚝뚝한 성품은 그걸 표현하는 게 정말 어렵죠. 그렇다고서 그 성품에 의해서 하나님이 옳고 그름을 측량하지는 않으시다는 거 여러분 기억하시죠? 그렇다고 해서 묵뚝뚝한 성품이 excuse도 될 수는 없다라고 생각합니다. 우리는 최선을 다해서 다른 사람에게 다른 사람을 세워주고 다른 사람에게 유익이 되는 말을 하고 진리를 이야기하려고 노력하는 우리의 자세는 분명히 묵뚝뚝한 사람인지 아니면 성품이 좀 온화한 사람인지 별 차이가 없지 않을까요? 우리는 최선을 다해서 그렇게 노력하는 우리가 되지 않나, 우리 와이메커 여러분이 되어야 되지 않나 생각합니다. 자, 우리 그 에베소서 5장 6절은요, 이렇게 이제 오브저베이션을 이렇게 필요한 부분만 할 텐데요. 쭉 읽어 가도록 할 텐데 여러분의 오브저베이션을 한번 많이 나누는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 댓글에 많이 달아주시고요. 연습해 보셨으면 참 좋겠습니다. 그래서 여러분이 오브저베이션을 좀 다른 거를 제가 보고 이런 거는 여러분의 해석이다. 관찰을 넘어선 여러분의 추측이다. 여러분의 느낌이다. 이런 거를 제가 여러분에게 좀 같이 나눌 수 있었으면 참 좋겠습니다. 자, 그럼 우리 에베소서 5장에서 만나도록 해요. 수고하셨습니다.